ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु जिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी तेशन एक नार अयो बुलावण। चलो मेरा से भोजन खावण। अंतर सदन ताहे ले गए। त्रै मानव तह इकट्ठा पए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजिरी सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेशन एक नार अयो बुलावण। चलो मेरा से भोजन खावण। कविराज कवि संतोख सिंह जी के लिख रहे हैं कि भाई मरदाना जी का पुत्र शहजादा जदों चुलंबे की धरती पर पहुंचे ने सतगुरु के चरणों च बेनती की कि सतगुरु भुख ने सताया है, और गुरु साहब जी ने बचन किते पे जाओ शाकी सामने धर्मशाला दिस रही है, इत्थे सज्जन नाम का वो ठग है जिन्हें पहलों बड़े प्यार के नाल पूछा भाई तू कित्थों आया है, कित्थे जाना है, नाम की है। और शहजादे ने यह सारा कुछ दसिया है कि मैं अपने मालक का ढूंढ हाँ, मेरा मालक तेरे तो मेरे तो क्यों सब तो वड्डा है। और ये सुन के सज्जन को यह तो जरूर पता लग्या कि जिंदा मराशी इतना वड्डा है, इन्हें कीमती कपड़े पाए ने जिंदे डूम ने, वो मालक किड्डा वड्डा होएगा। इन्हें अपने बंदियां नूं कहा कि अंदर लै जाओ भाई, सेवा चंगी तरह करे, और नाले इशारा कर दिता कि सेवा दूजी करनी है। ये दस भी दिता कहता मालक बहुत वड्डा है। हुण जेड़े अगे रखे हुए बंदे ने उन्होंने अगे सद्या है शहजादे कि आओ भाई डूम जी आओ, तुहानूं भोजन छकाइए। अंतर सदन ताहे ले गए। त्रै मानव तह इकट्ठा भए। अंदर लै गए तीन बंदे, अंदर पहलू सन इकट्ठे हो गए, तीन चार हो गए। गह शहजादे के तबै मुस्कै लही चढ़ाए। बस अंदर वखरे कमरे च लै गए ने कि पेश तेरे वास्ते स्पैशल लंगर तैयार है। अंदर जांदे नाल कहंदे उन्होंने दोवां बाहों तो फड़ लिया, मुश्का चढ़ा दित्तियां ते नाले कहंदे ने आ हुण तैनूं प्रसादा छकाईए। मुश्का बन के कहंदे ने आ। बहु मोले तन चीर जे सब खसोट दुखदाए। कपड़े जेड़े पाए सन भाई शहजादे ने, कपड़े बड़े कीमती सन, और सतगुरु ने दिता हुए उस पाओ से सिर विच। इन्होंने सारे कपड़े तन दे लुहाने, केवल कशहरा जिहड़ा तेड़ रहन दिता सारी लुहाने।
कीमती बड़े ने। बहुरो दे सासना करहीं तुम तिड और वस्तु जो अहे। ते केवल इन्ना ही नहीं, फिर मारिया भी, ताड़ते भी ने। फिर सच्चो दस दे तेरे को होर जो कुछ है अपने आप ही दे दे। सो अब दे जै सर्ब बताए नातर तुझ मारे ते ठाए। कि जो कुछ तेरे को है दस दे, तेरे माड़े कुल की कुछ है वो भी दस दे, नहीं तो हुणे थां तो मारेंगे, जानो मार देंगे। पीड़ पहे शहजादे जब ही श्री नानक चित कीने तब ही। ते भाई मरदाने जी दे पुत्र शहजादे नूं जदों होया दुख, मारिया भी, भुख भी लगी, उस वेले धन गुरु नानक साहिब नूं चेते कीता। भले तपाजे मोको भेजा होत बड़ो दुख फड़त करेजा। बोलिया नहीं, मन दे विच याद कीता है कि यह सतगुरु जी चंगा भेजे जे लंगर छकण। पहलों तो भुख नाल कलेजा फड़दा सी, हुण तो लगदा ना सचमुच पाड़ देना है। प्रशादा तो नहीं मिलिया पर सजा जरूर मिल गई, ना फड़ के बन ही लिया है। भूलियो हृदय बैसनो देखा नह जानत है अगी बसेखा। हुण असल विच ये अरदास जिहड़ी अंदरों निकल रही है, भाई शहजादा जी मन के अंदर ही अरदास करते हैं कि सतगुरु जी मैं तो भुलेखा ही खा गया इहनूं वेख के। ये वैष्णो साधु लगता सी, संत लगता सी, पर मैं नहीं सा जानता कि एडा पापी है। शहजादे के सब विद जानी तूरण गमन कीन गुण खानी। हुण शहजादे ने अरदास की, सतगुरु जी जानते ने। उस वेले भाई बाले नूं कहंदे ने चल पई शहजादे नूं साडी लोड़ है, धर्मशाला दे विच चलीए। बैस्यो जहाँ बैसनो बन के द्वादस तिलक लगाए गण कै। सतगुरु जी अंदर गए ने जिथे ये सज्जन ठग वैष्णो संत बन के बैठा है, 12 तिलक ने लाए। जाए निकट बेते कुल राय श्री करतार करतार आलाए। धन गुरु नानक साहिब जी सज्जन दे कोल गए ने ते उच्ची आवाज़ में जाके कहते हैं सत करतार सत करतार। सज्जन हमरो एक मेरा से सो चले आयो तुमरे पासे। सतगुरु जी कहते हैं भाई सज्जना साडा डूम तेरे कोल आया है, इधर तेरे कोल इसी भेजिया सी। हट कै पुन हम पास न गयो को जाने ते को क्या भयो। सतगुरु जी जानते सब कुछ ने, सज्जन तो पूछना चाहते हैं दसदा कि नहीं, कि वो साडा डोम तेरे कोल आया सी, बंदा आया सी, फिर मुड़ के वापस नहीं गया, पता नहीं की होया, अंदर ही रह गया है। आया तो प्रसादा छकण सी, भुख लगी सी। सज्जन कह ना आयो कोई जे आवत हम टिग है वसोई। ते सज्जन को भोला जा बन के कहता कि हे संत जी कि साडे कोल तो कोई नहीं आया, जे कोई तुहाडा बंदा आया हुंदा तो साडे कोल ही होना सी, ते सामने किते होना सी। श्री गुर कह घर आयो तो ही कूर न कहो यहाँ सो हो ही। सतगुरु कहते हैं सज्जना झूठ ना बोल, आया तो तेरे घर ही साडे सामने ते आया है, असी भेजे है, वो इत्थे तेरे कोल ही है। सुन सज्जन पुन बचन बखाना तुम भिखियत हो संत महाना। ये सुन के सज्जन फिर कहता है कि महापुरुषो तुहानू वेख के लगदा तुसी बड़े महान संत हो। झूठ ना तुम सो करो उचारे नह प्रतीत तो लेहो निहारे।
ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੁਰ ਮੁਝ ਸੋ ਕਹਿ ਜਾਵੋ ਬਾਲਾ, ਕਰੋ ਬੈਸ ਨੂੰ ਕੋ ਮੁਖ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਲਿਆ ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਲਿਆਏ, ਕਾਲ ਖਿਆ ਕੇ ਬਦਨ ਲਗਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕਾਲਖ ਲਾਓ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਾ ਬੰਨੀ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਤੁਸਰੋਣ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਗਇਓ, ਬੰਧਨ ਯੁਗਤ ਬਿਲੋਕਤ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਰਿਓ ਸੋ ਲੀਨ ਉਠਾਈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤਬ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਾਇਆ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇੜ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਭਲੇ ਥਾਨ ਭੇਜੋ ਮੁਝ ਨਾਥਾ, ਚੀਰ ਉਤਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥਾ। ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਇਨ ਤੇ ਪਾਟਿਆ ਦੇਹੋ ਦਿਵਾਏ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਦੁਖਦਾਏ। ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਨ ਤੇ ਟੱਕੀਏ। ਮੁੰਡੋ ਚ ਕਹੇ ਇਹ ਐਸੇ ਆਇਓ, ਨਹਿ ਦੁਕੂਲ ਕੋ ਪਟ ਲਿਆਇਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਪੜੇ, ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਤਬ ਮੈਂ ਨਗਨ ਲੀਣ ਨਿਜ ਸਾਥਾ, ਆਇਓ ਜਹ ਠਾਂਡੇ ਜਗ ਨਾਥਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਬੁਝਿਓ ਕਿਉਂ ਨਗਨ ਭਾ, ਕਿਨੇ ਉਤਾਰੇ ਚੀਰ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦਿਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇਰੇ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਕਹਿਤ, ਸੁਣੋ ਹਰਨ ਪਰ ਪੀਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣੋ।
ਇਹ ਤੋ ਭਲੋ ਬੈਸਨੋ ਬੈਸਾ, ਬੰਚਕ ਅਗੇ ਨਾ ਕੋ ਇਸ ਜੈਸਾ। ਸੱਜਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਠੱਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਠੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਇਸ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਧਰਮੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੁਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਕੋ ਅੰਤਰ ਲੈ ਕਰ ਧਾਮਾ, ਮੁਸ਼ਕੈ ਬਾਂਧ ਲੈਣ ਸੰਗ ਦਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਚੀਰ ਉਤਾਰ ਸ਼ਾਸਨਾ ਦੀਨੀ, ਐਸੋ ਤ੍ਰਿਪ ਪਾਪ ਮਤ ਭਿੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਹਿਤ ਬਚਨ ਟਿਗ ਸੋਏ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਲੱਜਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾਦਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਠੱਗ ਹੈ। ਨੀਚ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੋਲ ਨ ਆਵੇ, ਕੈਸੋ ਦੁਰੇ ਨਾਮ ਇਸਕੋ ਪਾਵੈ। ਬਸ ਇਹ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਝੂਠ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਭਰ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਜਿਤ ਹੋਇਓ ਦੇਖ ਮਹਾਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤਾਰ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਰਬਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਛੇੜੀ ਵੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨੰਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤਾਰ ਛੇੜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
और वो भाई लाल जी देखो है भाई मरदाने के वंश विचों 18वीं पीढ़ी विचों सन और देखा कि वो केस नहीं सन कटते। गुरु साहब जी ने हुक्म भी किया कि मरदानिया देख एक तो नशा नहीं पीना, एक केस नहीं कटने। उन्होंने पीढ़ी विचों हुण 18वीं तो 19वीं पीढ़ी है, पर उन्होंने केस कट्टे हुए ने। कीर्तन करते हैं और कीर्तन बिल्कुल उस तरह पक्के रागां दे विच करते हैं। और मैं सुन रहा सब कहते सानू मौका नहीं मिलता। देखो एक तो ये है कि असी भी कब्जा करके बह गए कि गुरु साहब जी साडा ही है। अज तो कोई 30-40 साल पिछे जाओ तो बहुत सारे सानू दीवान मिलते सन जिन्हां विच इकबाल आउंदे हुंदे सन मुसलमान वीर। इन्हां दे पीढ़ी विचों आम तौर पर सद्दिया जांदा सी और किते ना किते कमी उन्हां दे विच भी है कि भाई मरदाना दे अंश वंश दे होण दा वो हक ते जताउंदे ने कि साडा हक है। पर जिहड़े बचन गुरु साहब जी कह के गए सन भाई मरदाने दे अगे पीढ़ियां विच कई पीढ़ियां उन्होंने अपनाया भी है कि बेशक वो मुसलमान सन, मुसलमान हो के मरे। पर मुसलमान ये तो नहीं ना कि केस ना कटे तो मुसलमान नहीं, बहुत सारे ने जिहड़े केस कटदे नहीं। खैर सतगुरु जी कृपा करते हैं। भाई सजादा उन्होंने फिर तार छेड़ी और धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सूहे राग दे विच उत्थे शब्द गायन किया। सूहे महला पहला घर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद उजल कहा झिलकना कोटम कालड़ी मस धोतिया झूठ न उतरै जे सौ धोवां तिस। हुण ये सारा शब्द उच्चारण किया और किते ना किते इस सज्जन नूं सारा कुछ लग रहा सी कि सारियां गल्लां मेरे ते टुक रही हैं। इन्हें हथ जोड़ के कहा कि सतगुरु जी कृपा करो हुण अर्थ भी दस दे। फिर सतगुरु जी अर्थ भी दस देते। अपने मन नूं संबोधन करके शब्द उच्चारिया ते अपने ही मन नूं संबोधन करके अर्थ कीते। सतगुरु कहते ने मना देख कह दा भांडा ना वो लिशकदा बड़ा है। उजड़ कह झिलकना घोटम कालड़ी मस पर उन्होंने जदों भी रगड़ो जगदों भी कुछो उनदे विचों कालख लैनी लैनी है। उन्होंने भावें 100 वारी धो लो 100 वारी कुछ लो उनके अंदर दे कालख जोड़ कदे जाती नहीं, वो हर वेले लैनी है। जदों कुचांगे उदों कालख लथेगी। सज्जण से नाल मैं चलदिया नाल चलन। हुण ये रहाऊ दी पंक्तियां ने और सतगुरु कहते हैं साडा अंदर भी बिल्कुल उस कहन दे भांडे की तरह है, क्योंकि सज्जन कहन की तरह चमकदा है ना। कपड़े चिट्टे पाए ने, पहरावा साधुओं वाला पाया है, पर अंदर कालख है। और कालख भी गुरु साहब जी कहते हैं पता नहीं किन्ने को जन्मां दी है। जन्म जन्म की इस मन को मर लगी काला हुआ स्या काला स्याही हुआ पिया है। ये उतों तो चमक है पर अंदर मैल जाती नहीं। हुण गुरु साहब जी रहाऊ दी पंक्ति च कृपा करते हैं। सज्जण से नाल मैं चलदिया नाल चलन। सतगुरु कहते हैं मना असल में साडा सज्जन वही है कि जिथे जाइए नाल जान। इतों तक शरीर छड्ड के जाइए तो भी नाल ही जान, क्योंकि दुनिया के बनाए हुए सज्जन भावें ना सज्जन रखा लीए पर ना रखने दे नाल कोई सज्जन बनता नहीं। तो सज्जना जिन्ना करके तू ये पाप कर रहे वो भी तेरे सज्जन कदे बन ही नहीं सकते। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सुखमनी साहब के पावन बचन कहे ने, जह मात पिता सुत मीत न भाई। भी जिथे माँ ने सहायता नहीं कर सकनी, जिथे प्यो नहीं पहुँच सकता, जिथे धियाँ पुत्र घर वाली नहीं पहुँच सकती, जिथे यार मित्र नहीं पहुँच सकते, उत्थे सतगुरु जी कहते हैं मना केवल तो केवल एक सहायता करने वाला गुरु का नाम है। वो तेरे नाल भी होगा, सहायता भी करेगा।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਕਰਾਏ, ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੜੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਉਹ ਦੱਸ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੋਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਕਣਾ ਝਾਕ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਉਮੈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝਾਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਮੰਡਪ ਮਹੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰਿਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸੁੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੰਡਪ ਇਹ ਮਹੱਲ ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਮਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਡਪ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਢਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬੱਗਾ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਬੱਗਾ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ। ਬਗਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਿਕ ਕੇ ਐਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡੀ ਆਵੇ, ਮੱਛੀ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਬਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि खाने तो ने घुट घुट जियां खाने। इत्थे तू जियां का जिहड़ा खून पसीने की कमाई वो खा रहे है, जिउंदे जी उन्होंने घुट घुट के मार रहे बिल्कुल बगले की तरह। फिर सतगुरु जी कहते बग्गे ना कहे, उन्होंने बग्गे नहीं कहा जा सकता, चिट्टे नहीं कहा जा सकता। सिमल रुख शरीर में मैजण देख भुलन। हुण सारिया उदाहरणा गुरु साहब ने दित्तियां कि पहरावा धर्मियों वाला जो पाया है, बाहरों धर्मी है पर अंदरों पापी है। सतगुरु कहते हैं सिमल का रुख भी बड़ा सोहना लगता है, जे किसी ने देखा हो उच्चा भी बड़ा होता है, पर बदकिस्मती एक उन्होंने पत्ते भी लगे ने, फल भी लगे ने, ना तो पत्ते किसी काम आते उनकी छां आती होगी, छां इवें दे कि निरी धोपी रहती है। फल जिहड़े ने बक बके ने, और भुलेखे दे नाल जिहड़ा मैजन कहते हैं तोते नूं, उस फल के उत्ते बैठ भी जाए कि बड़ा सोहना हरा फल लग्या है, मिठा होएगा, पर जदों चुंझ मारदा फिर पछताउंदा है, ना मिठा ना फिक्का, बक बका, किसी काम भी नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं शरीर भी किहड़ा किसी काम आउणा है, जिन्हों ना नाम का फल लगा, ना सेवा का कोई पता लग्या, ना इहदी टाहनी किसी काम आई, ना किते लकड़ काम आई। बग्गा सिमल रुख शरीर में मैजन देख भुलन। हुण मैजन कौन, तोते किहड़े ने? गुरु साहब जी कहते तोते नूं थोड़ी समझा रहे सन, और कल्ले सज्जन नूं थोड़ी समझा रहे हैं, सानू भी तो समझा रहे हैं। तोतियां की तरह भुलेखा से भी तो खा जाते हैं कि पहरावा बड़ा सोहना है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी किया, और खिमा करना वो तो अपनी दुकानदारी बना के बैठा, डेरा खोल के बैठा है, भुलेखा पाउंदा कि तो गुरुद्वारा है, और भुलेखा खा के असीं जाने भी हैं। पर कई साल धक्के खाण तो बाद जो पता लगता तो बिल्कुल सिमल की रुख तरह ही, कुछ भी नहीं, क्योंकि दूरों दूरों लगता, जो नेड़े जाइए समझ फिर लगती है। और देखो निंदिया नहीं, पर ऐसे अपने खास जिहड़े मित्र ने, और साडे जीवन का एक कह ली कि तजर्बा है कि जिहड़े संतां दे बारे, बाबे दे बारे सुनिया सी कि बड़े पुजे हुए, उन्हां दे नाल रहण वाले, तो फिर जो उन्होंने करतूता दसदे ने, नाले रोंदे ने कि इन्ने साल उन्होंने नाल रह के गाल दिते, पर वो सके किसी दिन भुलेखा पै जाता है। हुण सतगुरु जी ये उदाहरण देंदे ने कि उत्थे भुलेखा पिया, तोते नूं सिंबल के रुख ते बह गया, और सिंबल का रुख किहड़ा है जी, जिहड़ा झूठा केवल पहरावा जिन्हें पाया है, और साडे वर्गे तोतिਆਂ नूं ठग्गण वास्ते पाया है। सिमल रुख शरीर मैं मैजन देख भुलन। ते भुलदे क्यों ने जी, पछताउंदे क्यों ने? कहते से फल कम न आवणी, ते गुण मैं तन हन। पर वो फल किसी भी काम नहीं होंदे। गुरु साहब जी कहते हैं बस मेरे भी ये जिहड़ा अवगुण ने ना, मेरा तन है, ये भी बिल्कुल उस सिंबल के रुख की तरह है। गुरु साहब जी अपने आप को कह रहे हैं, और समझा सज्जन नूं रहे ने, समझा सानू रहे ने। तन बड़ा सोहना शिंगार है, पर है तो सिंबल ही। अंधले पार उठाया डूगर वाट बहुत। हुण सतगुरु कहते हैं साडे हालात पता किवें दे ने कि जिवें एक अन्ने ने भार चुकिया होवे, डूगर वाट बहुत, बहुत लंबा रस्ता होवे, ते रस्ता भी सीधा नहीं, पहाड़ी रस्ता, डूगर बड़ा औखा। हुण देखो पहाड़ ते चढ़ना हो, पहली गल तो भार चुकिया हो तो तुरे ही नहीं जाना। पहाड़ों से तो खाली चढ़ना औखा है, तो दूजा अखा तो दिसदा ना होवे, वो तो फिर एक कदम नहीं तो दूजे कदम, किसी भी कदम खाई दे विच डिगे गई ना। और असी पापां दा भार सिर ते चुकिया है। ज्ञान वालियां साडे कोल अखां नहीं, समझ साडे कोल कोई नहीं। तो जिहड़े रस्ते ते जाना, गुरु साहब जी ने इत्थे उदाहरण दित्ती, बड़ा औखा पहाड़ी रस्ता,
ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਧਾਰ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੰਨੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੇ ਲੋੜੇ ਨਾ ਲਾਹਾ ਹਉ, ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਰਸਤਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਚਾਕਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਚਾਕਰੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਸੱਜਣਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਧਾ ਹੋਏ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ